ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರೇ. Success is not a destination, but the result of continuous effort and unwavering dedication. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರೂ ಸರಳತೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಾದ ಜನತೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಧೀಮಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಅವರ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ. ಪರಿಚಯಿಸುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟಿ ಹೆಗಡೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳಿಂದ. ದಾನ ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತುವುದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದರ್ಶ ಅನುಕರಣೀಯ ದಂಪತಿಗಳು ಎಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now it gives me great pleasure to introduce my classmate and friend Milind Kulkarni. So I would say I have never seen some extraordinary guy like him among my classmates anywhere in my entire career. He was one guy who was good in everything throughout in his life. He was brilliant in academics. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು. He was very good in literary activities. He was a very good orator. He had a very good skill on literature, debate. He was also a very good sportsman, pole vaulter, cricket player. You name it and he could do it. ಈ ಥರ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರ ಥರ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕಲಿಯುವಾಗ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಬಾಜಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೂಡ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರು. ಕತ್ಗಾಲಲ್ಲಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತುಡಿತ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ತಂದೆಯವರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಷ್ಟಿವೆ. ಜಿಪಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, PUCಯಲ್ಲಿ AVBಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡಿದರು, MBA ಮಾಡಿದರು, PhDನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ he has completed. Some of the top posts which he was doing was chairman and CEO of Renaissance Solar, president manufacturing of Reliance Industries, chief technology officer of Vikram Solar, chief executive officer of Swagos Technic, CEO of Suzlon Renewable Technologies. Here I want to add that Tulsi Tanti, the famous industrialist, late Tulsi Tanti, was his personal friend. All of you have heard Tulsi Tanti of Suzlon, the late great industrialist, is his personal friend, was his personal friend. Then executive vice president
and CTO of Solar Materials in GCL Solar Energy Company. Formerly, he was working in Sun Edison Semiconductor Company in USA. Another interesting aspect of his personality, he was in USA for a long time. He is also a citizen of USA, but came back to India because of his a great feeling for his motherland. He wants to do something for his motherland, his country, India. So, despite having such a lucrative income in America, being a citizen of America, having a house in America, Dr. Milind Kulkarni still opted to come to India and settled in Chennai, and so that he could serve his country. So, his achievements, if I start telling, they are unending. I want to briefly tell it. And his social work, what he has done in the last few years, is unparalleled in the history of Kumta town. So now, Milind is so popular in Kumta that I don't think there is any need to introduce him anymore. All of you know him so well. But I would say that probably in the history of Kumta town, nobody else has done for the town where he studied this much for the town and contributed this much to the town. Jai Hind. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಢವಾದಂತಹ ಮನೋಬಲವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅವರ ಜೀವನಯಾನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಪಾಠ ಒಂದೇ: ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೆನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಇನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮರೆಯದೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಹೊಸ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಲಿತು ಮರೆತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವುದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕಳೆದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಭಿಯಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ 22 ವರ್ಷ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಆಮೇಲೆ 2012ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ. ಇದರರ್ಥ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ 18 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೊಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಪಯಣ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಂತ ಏಕಾಂಗಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಭಾರತ. ಇಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಹೌದು. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಎಂದೂ ಇರದಂತಹ ಸಮರ್ಥ, ಸಕ್ಷಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇಗವಾಗಿದೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ, ಅಂಕೀಯ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತು, ವಿಚಾರ, ಬಂಡವಾಳ ಖಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ದಾಟುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಕ್ಷಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ದೇಶ, ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಆ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಆ ದೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಾಣ ದೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಸಂಕಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಸಾಗಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು. ಅದರರ್ಥ ಆ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಪಾರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜನಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ದೇಶಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬಳಸಬಲ್ಲವು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲವು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು. ಚೀನಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಗಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ.
ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು, ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದರ ಜನಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ಒಂದು ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. 65% ಭಾರತೀಯರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. 50ರಿಂದ 55% ಭಾರತೀಯರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. 45ರಿಂದ 50% ಭಾರತೀಯರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುವ ಜನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜನಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜನಶಕ್ತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗಮನ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾರತ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ನವೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ IT, ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಯಂತರು, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಭಾರತ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಕೃಷಿ, IT ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಮಯ, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಾಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಏನು? ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದಾಗ ಸ್ವಲಾಭವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶಿಸ್ತು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕುಟುಂಬದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲಾಧಾರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅದರಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಏಕತೆ. ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿತಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಗ. ಸನಾತನ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದರತ್ತ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 78 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎಂತಹ ಭಾರತ? ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾರತ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಭಾರತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭಾರತ, ತನಗೂ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಾರತ. ಯುವಜನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಭಾರತ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ, ಸನಾತನ ಭಾರತ. ಇಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಭಾರತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ, ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ. ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಯುವಕರೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಿತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಬಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಮಟಾ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅನುಕರಣೀಯ ಸಮಯ. ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ SKC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಮಟಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, BA-MS, BHMS, PUC ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay. Sorry, I just will take 2 minutes. I forgot to mention few important things. This trust is working only because of trustees, friends and support coming from all of you. I just want to take a minute to recognize all of them because all of these people are putting in so much hard work. It is very important that we give them a round of applause. SS Naik, please. HM Naik, Prashant Hegde, SB Naik. And I also like to recognize, I mean, there are so many friends in this audience who have helped us a lot, particularly in this year. GN Hegde, please. Sridhar Naik. Okay. And I will definitely forget names, but I just want to call few names who have been supporting all the time. Govardhan Naik is there, Lakshmish Bhatt, GD Bhatt, Anantamurthy Shastri, UT Naik, I mean Harish Shetty, I don't know if he's here, RG Hegde, Umesh Naik, UT Naik,
So there are so many friends. I'm forgetting many names. I don't know if they will remain my friends next year, but no, because I truly, I'm very grateful to everybody who is putting in lot of work without any expectation. So this is the group that is responsible for making this trust work. And I also like to recognize the teachers who are continuously helping us, all the teachers who are sitting there. But I do see Professor Mahesh Adkolli supporting us every year. Okay, so it is always good to have him come and support us without the fear of us having to write an examination. Okay. And Professor Girish Kuchinad, who couldn't be here for some emergency, he has been a big supporter of ours. And Professor Ramesh Upadhyay sir, who also couldn't be here. No, yes. I mean, these are the professors and teachers who are coming here every year to support us. Then obviously Professor Subhas Vittyopadhyay sir, all the Nilkund sir, everybody who has come here, I'm really thankful for not just coming here, for what you taught us and how you shaped us. I have done very complex mathematical analysis in my research. But even today, when I think of simple trigonometry, simple calculus, differential equations, and integration, I think of my education in A.V. Balaga College. When I think of some philosophy in Sanskrit, I know what Professor Ramesh Upadhyay, V.G. Vedeshwar sir taught me, and obviously Professor Mahesh Adkolli. They just did not teach us Sanskrit, they taught us culture, and they made us who we are. Obviously, I cannot mention every name, but each and every professor who taught us, each and every teacher who taught us is the reason we are who we are. And I want to mention a special name who is not with us on this earth. Please, round of applause for Professor S.R. Narayan Rao. He was a scholar, genius, and a gentleman. And his influence remains on us in so many different ways. Thank you.